ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ አካውንቲንግ 1ን ሚድ ኤግዛም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁለት ፓርቶች አሉት፣ ምርጫና ጆርናላይዝ የማድረግ ፓርት አለው። እነሱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጥያቄ ስነሳ question number 1 which of the following best describes the going concern assumption ይላል። A. Business report only those events measurable in monetary terms. B. Business are assumed to operate indefinitely unless stated otherwise. C. Financial statements are prepared at regular intervals. D. Transactions are recorded at historical cost. So, what is the answer? ኦኬ ጥያቄው የሚለን going concern assumption ስለ አካውንቲንግ ሲያወራ ምንድነው የሚለው መረዳት ነው። የመጀመሪያው business report only those events measurable in monetary terms የሚለው ይሄ መቆጠር ቢዝነስ ትራንዛክት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሪፖርት የሚያደርገው only በብር የሚቆጠሩ ነገሮችን ብቻ ነው። ይሄ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ነው የሚያሳየው። B ላይ business are assumed to operate indefinitely unless stated otherwise. መልሱ ማን ነው ማለት ነው? the answer is B ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ going concern ማለት ቀጣይነት ያለውን የሚያሳይ ነው። indefinitely unless stated otherwise operate የሚደረግ ነው ቢዝነስ አክቲቪቲ በቀጣይነት ኦፕሬት የሚደረግ ነው ማለት ነው። መልሱ B ይሆናል። question number 2 the revenue is recognized but cash is not yet received. The journal entry involves A. Debit to account receivable and credit to revenue. B. Debit to revenue and credit to account payable. C. Debit to revenue and credit to account receivable. D. Debit to unearned revenue and credit to cash. What is the answer? The answer is A ማለት ነው። A ምንድነው የሚለን ጥያቄው? revenue ሰተናል ወይ revenue is recognized but cash is not yet received ብሩን አልተቀበልንም፣ ነገር ግን ደግሞ revenue አግኝተናል ማለት ነው። ብሩን ያልተቀበልነው የሆነ ስራ ሰርተን በዱቤ የምንሰራው ስራ ማለት ነው። ካሽ ካልተቀበልን ማለት ካሹን ያልሰበሰብነው revenue ገብቶልናል፣ አገልግሎቱን አድርገናል፣ ነገር ግን ብሩን አልተቀበልንም። ብሩ የሚመጣው አካውንት ሪሲቬብልን ደቢት ያደርጋል፣ ወደፊት ይመጣል ብለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ክሬዲት revenue ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የኩዌሽን ነምበር 2 A አካውንት ሪሲቬብልን ደቢት አድርጎ revenue ክሬዲት ያደርጋል ማለት ነው። ገና ብሩ ስላልመጣ revenue አግኝተናል፣ ነገር ግን ብሩን አልተቀበልንም። አካውንት ሪሲቬብል at the asset side ነው ያለው፣ debit side ነው። debit ይደረጋል። question number 3 how is the double entry system reflects in the accounting equation ይላል። A every transaction affects both asset and liability. B total debit must exceeds total credit. C transaction affect only the equity side of the equation affect የሚያደርገው። D every transaction affects at least two accounts. what is the answer? እንግዲህ ምንድነው የሚለን A ላይ የሚለው ደብል ኢንትሪ ዴቢት እና ክሬዲት ማለት ነው። ዴቢት እና ክሬዲት ያለው አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ለምንድነው የሚጠቅመው? A ላይ ኤቭሪ ትራንዛክሽን አፌክት ቦዝ አሴት እና ሊያቢሊቲ ይላል። አሴት እና ሊያቢሊቲ ብቻ አይደለም የሚነካው፣ ሌሎችንም ይነካል። B ላይ ቶታል ዴቢት ኤክሲድ ቶታል ክሬዲት ነው፣ መብለጥ የለበትም። C ትራንዛክሽን አፌክት ኦንሊ ዘ ኢኩዊቲ ሳይድ ነው፣ አሴትንም ሊያቢሊቲንም ይነካል። ስለዚህ መልሳችን ማለት ነው D እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ቢያንስ ሁለት አካውንቶችን አፌክት ያደርግና ዴቢት እና ክሬዲቶቹ እኩል እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። question number 4 which of the following is an example of business transaction? A manager decided to hire a new employee. B the company developed a new marketing strategy. C a customer purchased goods on credit. D a supplier sent a bill for service rendered. okay እንግዲህ እዚህ ጋር የቢዝነስ ትራንዛክሽን ኤግዛምፕል የሆነው የቱ ነው የሚለው። የመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያው ምርጫ ላይ ማናጀሩ ኢምፕሎየሮችን ለመቅጠር ወስኗል። ቢዝነስ ትራንዛክሽን ሊባል የሚችለው የሆነ ኤክስቼንጅ ሲኖር ብቻ ነው። መግዛት፣ መክፈል
መሸጥ መለወጥ ምናምን ሲኖር ብቻ ነው ቢዝነስ ትራንዛክሽን ነው። ሶ ኤ ላይ ያለው ደግሞ ለመቅጠር ነው አይደል ገና የወሰነው። ሶ ምንም አይነት ትራንዛክት የለውም። ቢ ላይ ካምፓኒ ዴቨሎፕ ኤ ኒው ማርኬቲንግ ስትራቴጂ፣ አዲስ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እቅድ ማውጣት ፕላን ማውጣት ምናምን፣ ይሄ ቢዝነስ ትራንዛክሽን አይደለም። ሲ ኤ ከስተመር ፐርቼዝ ጉድስ ኦን ክሬዲት፣ ምን ይላል? ከስተመሮች በብድር ክሬዲት ማለት በብድር ማለት ነው። ብር ሳይከፍሉ እቃውን አንጥተውታል፣ ግን ብሩን ወደፊት እንከፍላለን ብለው እቃዎችን ገዙ ነው። ሶ this is one of the types of business transaction። ሶ ማን ላይ ይመዘገባል? አካውንት ፔብል ላይ ይመዘገባል ማለት ነው። ዲ ላይ ሰፕላይ ሰንድ ኤ ቢል ኦፍ ሰርቪስ ሬንደርድ፣ ቢል ላከለትና ገና ሰጣለሁ ወይም ደግሞ ሸጥልሃለሁ አቀርብልሃለሁ በሚል ቢል ላከለትና ትራንዛክሽን ሊባል አይችልም። ሶ the answer must be C ማለት ነው። which of the following, question number 5, which of the following would not be considered an expense? A, cost of goods sold. B, rent paid for office space. C, depreciation expense. D, owner's equity withdrawals. Okay, እንደ ኤክስፔንስ ማንቆጥረው ማን ነው? ኤ ላይ cost of goods sold ማለት የሆነ እቃ መርቻንዳይዝ ላይ ለምሳሌ የሆነ እቃዎችን ገዝተን አትርፈን ለመሸጥ ገዝተን ስቶር እናስቀምጣለን። ሶ እነኛ ስቶር ገዝተን ያስቀመጥናቸው የገዛንበት ዋጋ ነው ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ የሚባለው። ሶ ያ ነገር ሲሸጥ ስቶር የተቀመጠው ሲሸጥ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዱ ስንት ነበር፣ መጀመሪያ የገዛሁበት ስንት ነበር ብለን ከዚያ በኋላ ነው ትርፋችንን ልናውቅ የምንችለው። ሶ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኤክስፔንሳችን ነው፣ እቃውን ያመጣንበት ዋጋ ነው። ቢ ላይ ረንት ፔድ ፎር ኦፊስ ስፔስ፣ ለቤት ኪራይ ወይም ደግሞ ለቢሮ ኪራይ የምንከፍለው ይሄም ኤክስፔንሳችን ነው፣ ረንት ኤክስፔንስ ይባላል። ሲ ላይ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ፣ የሆነ ቢልዲንግ ቢኖር በስሩ ታይም ወይም ደግሞ ስሩ ዩሴጅ በመጠቀማችን ወይም ደግሞ በጊዜ ብዛት ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ከዛ ከቢልዲንግ ላይ የሚያጣው ዋጋ ነው። ሶ ያ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ነው። ኦነርስ ኢኩዊቲ ዊዝድሮዋል ግን ሰውየው ለግል ጥቅሙ ከአንድ ካምፓኒ ላይ ወይም ደግሞ ከቢዝነሱ ላይ ለግል ጥቅሙ የሚያወጣው ነው። ሶ ይሄ ኤክስፔንስ ሳይሆን ለግል ጥቅሙ ስለዋጣው ዊዝድሮዋል ነው፣ የራሱ የሆነ ዊዝድሮዋል አካውንት ያለው ነው። ሶ the answer must be D ማለት ነው። Question number 6, in the chart of accounts which types of account typically has the highest number? A, asset. B, liability. C, revenue. D, expense. ይሄ ምንድነው? ቻርት ኦፍ አካውንት ማለት የሆነ ካምፓኒ አለ፣ ያ ካምፓኒው መጀመሪያ ላይ የሚጽፈው አለ፣ ቀጣይ አለ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚዘረዝርበት ዝርዝር ነው። ለምሳሌ በማንኛውም ካምፓኒ አሲት የመጀመሪያ ተጻፊ ነው። አሲት ቁጥር 1 ላይ ይጻፋል። ሶ ከረንት አሲት አለ፣ ነን ከረንት አሲት አለ። እነሱን የሚለዩበት ቻርት ኦፍ አካውንት ነው። ሶ ከአሲት ቀጥሎ ሊያቢሊቲ ነው በአብዛኛው ጊዜ የሚጻፈው። ከሊያቢሊቲ ቀጥሎ ረቨኑ ነው። ከረቨኑ ቀጥሎ ኤክስፔንስ ነው። ሶ ሃይስት ነምበር ሊኖረው የሚችለው በዚህ በተቀመጡበት አራተኛ ላይ ሊጻፍ የሚችለው ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው። ሶ the answer must be D. Question number 7, which of the following best describes the role of the International Accounting Standard Boards ወይም ደግሞ IASB? ሮሉ ምንድነው? A, to audit financial statement of international companies. B, to create and improve international financial report standards. C, to establish accounting standard for specific regions only. D, to enforce compliance with tax regulation globally. What is the answer? Okay, መልሳችን A, to audit financial statement of international companies. internationally financial statementዎችን ኦዲት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው። so the answer must be A ማለት ነው question number 7. okay, question number 8, which of the following steps in the accounting cycle occurs first? ማንኛው ስቴፕ ነው መጀመሪያ ላይ የሚፈጠረው በአካውንቲንግ ሳይክል? okay, A, preparing closing entries. B, preparing the financial statement. C, analyzing transaction. D, preparing the post closing trial balance. okay, ሲመሳችሁን okay እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሊፈጠር የሚችለው አካውንቲንግ ሳይክል ላይ ማን ነው? ክሎዝ ኢንትሪ ነው? አናላይዝ ትራንዛክሽን ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት ነው ወይስ ፖስት ክሎዝ? ሶ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሊፈጠር የሚችለው እዚህ አናላይዚንግ ዘ ትራንዛክሽን ነው። መጀመሪያ አካውንቲንግ ሊሰራ የሚችለው ይሄ ትራንዛክሽን በአካውንቲንግ ደረጃ መመዝገብ አለበት ወይስ የለበትም የሚለውን አናላይዝ ነው የሚያደርገው። ኢፌክት አለው ወይስ ኢፌክት የለውም? ኢፌክት ካለውስ የትኛው ላይ ነው? አሴት ላይ ነው? ሊያቢሊቲ ላይ ነው? ዴቢት ነው? ክሬዲት ነው? የሚለውን አይዴንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። አናላይዝ ትራንዛክሽን ማለት ነው። ሶ ከዚያ በኋላ ነው ሪከርድ የሚያደርገው። ከዚያ ሪከርድ ከተደረገ በኋላ ከጆርናል ወደ ፖስት ይደረጋል፣ ወደ
ሌድጀሮች ፖስቲንግ ይደረጋል። ከዛ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ምናምን ይሰራለታል። ከዛ ክሎዚንግ ኢንትሪ ይሰራለታል። ከዛ ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ ይሰራል ማለት ነው። ሶ the answer is C. Question number 9. Which of the following is an example of non-operating terms? item that may appears on an income statement ነው የሚለው A. cost of goods sold, B. interest expense, C. sales revenue, D. operating expense ይላል። ሶ እንግዲህ ምንድነው የሚለን ነን ኦፕሬቲንግ ሆኖ ነገር ግን ኢንካም ስቴትመንት ላይ አፒር ሊያደርግ የሚችል ማንኛው ነው? ኦፕሬቲንግ ማለት ቢዝነሱ እየተካሄደ ለቢዝነሱ ማስኬጃ የሚወጣ ወጪና የሚገባ ገቢ ነው። ሶ ከዛ የተለየ ሆኖ ነገር ግን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሊቀመጥ የሚችል ማንኛው ነው የሚለው። ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ማለት እቃዎችን የመግዣ ብር ነው መጀመሪያ ላይ ያለው። ሶ ይሄ ኦፕሬት ለማድረግ ነው፣ ቢዝነስን ለማካሄድ ነው። ኢንተረስት ኤክስፔንስ ሳልስ ረቨኑ በመሸጥ ነው። ሶ ኦፕሬቲንግ ውስጥ ነው ያለው። ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ራሱ ስሙን ይዞታል። ሶ መልሳችን ማን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው? ቢ ኢንተረስት ኤክስፔንስ። ይሄ ቢዝነሱን ለማስኬድ አይደለም ማለት ነው። ቢዝነስ ኦፕሬቲንግ ውስጥ ሆኖ አይደለም ኤክስፔንሱ የኢንተረስት ኤክስፔንስ። ሶ the answer must be B ማለት ነው። question number 10. A company receive ብር 10,000 for service to be performed in the future. How should this transaction be recorded? A. debit cash ብር 10,000, credit revenue ብር 10,000. B. debit account receivable ብር 10,000, credit revenue ብር 10,000. C. debit unearned revenue ብር 10,000, credit cash ብር 10,000. D. debit cash ብር 10,000 and credit unearned revenue ብር 10,000. what is the answer? ምንድነው የሚለን ጥያቄ? የካምፓኒ ሪሲቭ ብር 10,000 ብር ተቀብሏል። ለምን? ሰርቪሱ ግን ምንድነው ወደፊት ፐርፎርም ለሚደረግ ወደፊት ገና ሰርቪሱ ያልተከፈለ ሰርቪስ። ሶ እንዴት ነው መመዝገብ ያለበት? ያልተከፈለን ሰርቪስ ምን ብለን እንጠራዋለን? unearned revenue. just like እንደምን ነው የሚቆጠረው? እንደ liability ማለት ነው። ሶ 10,000 ብር ተቀብለናል። ማን አፌክት ይደረጋል? እዚህ ጋር ካሽ 10,000 ስለተቀበል አፌክት ይደረጋል። unearned revenue ስላልከፈልነው አፌክት ይደረጋል። ሶ the answer must be debit cash 10,000 and credit unearned revenue በ10,000 ማለት ነው። በ10,000 so the answer is D ማለት ነው። D. question number 11. what is the purpose of the post closing trial balance? A. to verify that the total revenue equal total expense. B. to ensure all temporary accounts have been closed. C. to prepare for the next accounting period. D. to check the debits equal credit after closing entries. So what is the answer? post closing trial balance post ካረግን በኋላ ፖስቲንግ ምናምን ጆርናሎችን ሪከርድ ካረግን በኋላ ከዚያ በኋላ ደግሞ ክሎዚንግ እንሰራለን። ክሎዚንግ ማለት ሁሉም ቴምፖራሪ አካውንቶችን መዝጋት ነው። ቴምፖራሪ አካውንት የምንለው ምን ነው? እንደ ረቨኑ ለአንድ አመት ፔሪየድ ብቻ የሚያገለግል ረቨኑ፣ እንደ ኤክስፔንስ፣ እንደ ድራዊንግ፣ እንደ ዲቫይደንድ የመሳሰሉት ነገሮች ቴምፖራሪ አካውንት ናቸው። የማይዘጉ ደግሞ እንደ አሴት፣ እንደ ሊያቢሊቲ ያልተከፈሉ ሊያቢሊቲዎች ስለሚኖሩ ማለት ነው። ሶ እነኚህ ደግሞ ፐርማናንት ይባላሉ። ሶ ቴምፖራሪ አካውንቶችን ከዘጋም በኋላ ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ እንሰራለን። ያ ደግሞ ለምን ፐርፐዝ ነው እንብለን። ሶ ለምን ፐርፐዝ ነው የምንሰራው? ጀስት ትሪያል ባላንስ ዴቢት እና ክሬዲት እኩል የማድረግ ስራ ነው አይደለ? ስለዚህ ቴምፖራሪዎቹ ከተዘጉ በኋላ ያሉት ፐርማናንት አካውንቶች ዴቢት እና ክሬዲታቸውን ጀስት ባላንሳቸውን ቼክ ለማድረግ ብቻ ነው ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ የሚያገለግለው። ሶ the answer must be to check that debit equals credit after closing entries. The answer is D. question number 12. which of the following accounts would be classified as a contra account? ኮንትራ አካውንት ማለት የአንድ አካውንት ተቃራኒ አካውንት ይሆናል። A. accounts payable. B. accumulated depreciation. C. common stock. D. cash. what is the answer? the answer must be B. accumulated depreciation ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ቢልዲንግ ቫልዩ አለ። ሶ የዛ ተቃራኒ ኮንትራው እሱን የሚቀንስብን accumulated depreciation ነው ማለት ነው። question number 13. which of the following accounts is typically not closed at the end of the accounting period in service business?
A service revenue B utility expense C retained earnings D wage expense እንግዲህ ከላይ እንደነገርኳችሁ ክሎዝድ የማይደረገው ክሎዝ የምናረጋቸው አካውንቶች ምንድነው ብለናል ቴምፖራሪ አካውንቶችን all temporary account must be closed permanent account የሆነ አለው እዚህ ጋር service revenue ምንድነው በአንድ አመት ውስጥ የገባልንን ገቢ አስልተን ምናምን ክሎዝድ ማድረግ አለብን ክሎዝ ይደረጋል utility expense ይሄም one of the types of expense this is must be closed C retained earning ማለት አንድ ካምፓኒ ላይ ሼር ካምፓኒ ቢሆን የዛ የሼር ካምፓኒ አመቱ ሙሉ ኤክስፔንስ አድርጎ ረቨኑ አግኝቶ ኤክስፔንስ እና ረቨኑን አቀናንሶ ኔት ኢንካም ካገኘ በኋላ የሆነ ፓርቱን ዲቫይደንድ ካረጉ ወይም ደግሞ ለግል ጥቅማቸው ዲቫይድ ካረጉ በኋላ ከተከፋፈሉ በኋላ ለካምፓኒው የሚቀረው ሀብት ሪቴንድ earning ይባላል ቀሪው ካፒታሉ ማለት ነው ያ ደግሞ ለቀጣይ አመት ትራንስፈር ይደረጋል ይሄ ሊዘጋ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ሊዘጋ የማይችለው the answer is C retained earning question number 40 at the end of the accounting period what is the purpose of adjusting entry for a service business በአካውንቲንግ ፔሪድ መጨረሻ ላይ የአድጀስቲንግ ኢንትሪ መስራት ለሰርቪስ ቢዝነስ ምንድነው አላማው ነው የሚለው A to ensure that revenue and expense are recorded in the correct period B to close all temporary accounts C to prepare the trial balance D to record cash transaction only what is the answer A ላይ ምን ይለናል revenue እና expense ሪኮግናይዝ ወይም ደግሞ የተመዘገቡት በትክክለኛው ፔሪዳቸው መሆኑን ቼክ ለማድረግ ቢ ላይ ደግሞ ሁሉንም ቴምፖራሪ አካውንት ለመዝጋት ይለናል ይሄ ሁሉንም ቴምፖራሪ አካውንት ክሎዝ ለማድረግ ጀስት መጀመሪያ አድጀስቲንግ ከተሰራ በኋላ ነው ክሎዝ የምናደርገው እዛ ድረስ አይደርስም ማለት ነው ሲ ላይ to prepare trial balance ቀድሞ የሚዘጋጃል በተሳሳተ አካውንት መዘጋጀት ይችላል ቢላይም ቴምፖራሪ አካውንቶችን መዝጋት በተሳሳተ አመዘጋገብም መዝጋት እንችላለን to record cash transaction ሪከርድ ለማድረግ ትክክልም ሊሆን ይችላል ትክክልም ላይሆን ይችላል ትራንዛክት ሪከርድ መደረግ ይችላል ስለዚህ መልሱ revenue እና expense ሪኮግናይዝ የተደረጉት በትክክለኛው ፔሪድ ነው ወይ አድጀስቲንግ የሚያስፈልገው ለዛ ነው በቃ the answer must be A question number 50 if a service business incurs an expense but does not pay it until the next accounting period what type of entry is required cash entry B accrual entry C deferral entry D reversal entry ማን ነው አሁን እዚህ ጋር መጣው cash entry እና reversal entry ከመመዝገብ ጋር አሁን እዚህ ጋር ከተጠየቅነው አይነት ጋር አይገናኙም B እና C deferral እና accrual entry ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን ካወቃችሁ ይሄን ጥያቄ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ጥያቄው የሚለን እንግዲህ ጥያቄው የሚለን ምንድነው መጀመሪያ ጥያቄው የሚለንን ከማየታችን በፊት የሁለቱ ልዩነት እንገራችሁ accrual entry ማለት የሆነ ነገር expense already incurred ሆነ ድረስ revenue already recognized ሆነ ድረስ ካሽ ተቀበልክም ሰጠህም መዝግብ ነው የሚለው accrual ማለት deferral ደግሞ expense incurred ሆነ revenue recorded ወይም ደግሞ recognized አደረከው ማላደረከው ብታደርገውም እንኳን ነው የሚለው ካሽ እስካከፈልክ ድረስ መመዝገብ የለብህም ካሽ ብቻ ሲንቀሳቀስ ነው የምትመዘግበው ነው የሚለው ይሄን ልዩነት በመያዝ 15ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው service business incurs an expense but does not pay it until the next accounting period ሰርቪሱ ኤክስፔንስ አውጥቷል የሆነ ሰርቪስ ቢዝነስ ላይ ኤክስፔንስ አውጥቷል ነገር ግን ብሩን ምንድነው አልከፈለም ስለዚህ ይሄንን መዝግብ የሚያስገድደው ማን ነው ማለት ነው አክሯል ምክንያቱም ኤክስፔንስ ኦልሬዲ ኢንከር ሆኗል ስለዚህ the answer is B ማለት ነው ፓርት 2 ተሸጋግረናል ፓርት 2 እንግዲህ የፓርት 2 ጆርናላይዝ ማድረግ ነው ጆርናላይዝ እና ፖስቲንግ ማድረግ ነው ፓርት 2ን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ፓርት 2 እንግዲህ የሚለን during June ዳዊት አየለ completed this transaction for ተግናስ ሪፔር ሰርቪስ ነው የሚለው ሪፔር ሰርቪስ ነው ያለው እነኚህን ትራንዛክሽኖች በጁን ወር ውስጥ አካሂዷል ማለት ነው እነሱን ካየን በኋላ ኢንስትራክሽን ምንድነው የሚለው prepare the post journal entries to prepare and post journal entries to record
the June transaction identify the journal entries by the date of the transaction በቀኖቹ በትራንዛክሽኖቹ ቀኖች እየለያችሁ መጀመሪያ ጆርናላይዝ አድርጉት ከዚያ በኋላ ፖስት አድርጉት ነው የሚለው ሶ ፖስቲንግ እና ጆርናላይዝን የተጠየቀው ጁን ዋን ላይ እንግዲህ ትራንዛክሽኑን መጀመሪያ አናላይዝ ላድርግላችሁና ከዚያ በኋላ የሰራሁት አለ እሱን አስረዳችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ላይ ጁን ዋን ላይ paid the monthly rent ብር 12500 ይላል አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደዚህ ያለ ነገር ሲገጥማችሁ ምንድነው የትራንዛክሽን አድርጉ ሲንባል መጀመሪያ ማንኛውን አካውንት አፌክት አደረገ አፌክት ከማረጉ በፊት እንደሞ መለየት ያለብን ምንድነው ቢዝነስ ትራንዛክሽን ነው ወይስ አይደለም ማለት ኤክስቼንጅ አለ በመካከሉ በታዘዝነው ወይ ደግሞ በተሰጠነው ነገር ላይ ኤክስቼንጅ የተደረገ ነገር አለ ወይ የተከፈለ ወይም ደግሞ የተቀበልነው ነገር አለ ወይ የሚለውን መለየት ያስፈልጋል ከለየም በኋላ እሺ ትራንዛክሽን ከሆነ ማንኛውን አካውንት አፌክት አደረገ ዴቢት ሳይድ ነው ክሬዲት ሳይድ ነው አፌክት ሲያደርግ ኢንክሪዚንግ ነው ዲክሪዚንግ ነው ኢፌክቱ ያደረገው የሚለውን መለየት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ paid the monthly rent ብር 12500 ነው የሚለው ሶ paid rent ነው የከፈለው rent ማለት rent expense ማለት ነው ሶ ማን አሁን እንግዲህ ብር ነው የከፈለው በካሽ ነው የከፈለው 12500 ሁለት ቢያንስ አትሊስት ሁለት አካውንቶችን መንካት አለበት ቢዝነስ ትራንዛክሽን ለመባል ብለናል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የነካው ማለት ነው አንደኛ rent expense አውጥተናል ለኪራይ ማለት ነው 12500 rent expense increase by 12500 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው አፌክት ያደረገው በ12500 ብር ስንከፍል በካሽ ነው ሶ ካሻችንን ይቀንሰዋል በቀን 6 ደግሞ purchase supply on credit from best company 8000 ብር ስለዚህ ሰፕላይ ገዝቷል አሁንም እዚህ ጋር ሁለት ነው አፌክት የሚያደርገው አንድ ሰፕላይ ምክንያቱም ሰፕላይ ገዝተናል ሰፕላያችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ሁለተኛው ደግሞ አካውንት በምንድነው የገዛው በክሬዲት ነው ወይ ደግሞ በብድር ማለት ነው ያ በተለምዶ ብድር የሚለው ሶ ብሩን አልከፈለም ሶ አካውንት ፔብል ላይ ይመዘገባል እሱ ደግሞ ብር ሳልከፍል ቃል ስናመጣ አካውንት ፔብል ተብሎ ይመዘገባል አሴ ላያቢሊቲ ማለት ነው ሶ አካውንት ፔብልና ሰፕላይን ከአሴት ሳይድ ወይም ደግሞ ከዴቢት ሳይድ ኢንክሪዝ ያደርጋል አካውንት ፔብልን ከክሬዲት ሳይድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው question number ይቅርታ በቀን 15 ደግሞ received cash repair revenue for the first half of the month ብር 24800 ምንድነው የካር ወይም ደግሞ ሪፔር ረቨኑ ነው ያገኘው ሪፔር ነው ድርጅቱ አይደለ ስለዚህ ረቨኑ በሪፔር አግኝቷል የመጀመሪያው ወር አጋማሽ ላይ 24800 ሶ ምን ይሆናል ማን ነው አፌክት የሚደረገው ካሽ ኢንክሪዝ ባይ 24800 then ሰርቪስ ረቨኑ ወይም ደግሞ ሪፔር ረቨኑ ማለት እንችላለን ሶ ረቨኑ ብቻ አግኝቷል ረቨኑ ኢንክሪዝድ ባይ 24800 ማለት ነው ካሽ በዴቢት ሳይድ ነው ረቨኑ በክሬዲት ሳይድ ማለት ነው ቀጣይ በቀን 20 ላይ ደግሞ paid cash for an advertisement in the local newspaper ይላል ብር 8200 ሶ ካሽ ከፍሏል ለአድቨርታይዝመንት ኤክስፔንስ ከፍሏል 8200 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አፌክት የተደረገ ነገር አለ ሶ ይሄ ጋር አፌክት የተደረገው አንድ አድቨርታይዝመንት ኤክስፔንስ አውጥተናል አድቨርታይዝመንት ኤክስፔንስ ኢንክሪዝድ ባይ 8200 and cash decreased by 8200 በብር ስለከፈል ነው ማለት ነው በቀን 23 paid best company on account ብር 8000 ይላል ስለዚህ best company on account ብር 8000 ከፈለ ማለት ነው on account ሶ ለቤስት ካምፓኒ ነው የከፈለው ቤስት ካምፓኒ ቅድም በቀን 6 ሰፕላይ ገዝቶት ነበር የ8000 ብር ሰፕላይ ገዝቶት ነበር በምንድነው የገዛው በክሬዲት ነበር የገዛው ሶ በክሬዲት ሲገዛው አሁን እዚህ ጋር በቀን ስንት ነው የከፈለው ማለት ነው ይሄንን እንትን በ23 ከፈለው ሶ ቀን 6 ላይ ሰፕላይ ኢንክሪዝ በ8000 አካውንት ፔብል ኢንክሪዝ በ8000 ብለን ነበር ሶ አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ስለተከፈለ አካውንት ፔብልን
ዲክሪዝ በ8000 እናደርገዋለን። ያ ማለት አካውንት ፔየብል ክሬዲት ሳይድ ነበር የሚመዘገበው ዴቢት እናደርገዋለን ማለት ነው። አስቀድመን ዴቢት እናደርገዋለን። ከዚያ በካሽ ስለከፈልነው ካሽ ዲክሪዝድ ባይ 8000 አድርገን እንመዘግባለን ማለት ነው። በቀን 25 ደግሞ ሪሲቭድ ካሽ ሪፔር ረቨኑ ፎር ዘ ላስት ሃልፍ ኦፍ ዘ መንዝ መጨረሻ ላይ ደግሞ በግማሹ ቅድም ተቀብሎ ነበር። አሁን ደግሞ በአጋማሹ ደግሞ ሪሲቭድ ካሽ ሪፔር ረቨኑ ፎር ዘ ላስት ሃልፍ ኦፍ ዘ መንዝ እያለ ነው ተቀበለ 45600 ብር። ስለዚህ አሁንም ከላይ ጥያቄ ቁጥር ወይም ደግሞ በቀን 15 ላይ እንደመዘገብ ነው አድርገን ካሽ 45600 እንመዘግባለን። ረቨኑ ደግሞ 45600 በክሬዲት ሳይድ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው። በቀን 30 ላይ ሪከርድ ዊዝድሮዋል ባይ ኦነር 3000 ብር። እንግዲህ ዊዝድሮዋል ማለት ለግል ጥቅሙ የሚወጣ ነው ብለናል። ያለ ግል ጥቅም የሚወጣን ነገር የ3000 ብር ለግል ጥቅሙ ሰውየው አውጥቷል ማለት ነው። ዊዝድሮዋል ዴቢት ሳይድ አለው። በ3000 ዴቢት እናደርጋለን ዊዝድሮዋልን። ከዚያ በኋላ የአቶ ዳዊት አየለ ካፒታል በ3000 ክሬዲትድ ወይም ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ይቀንሳል። ይሄን መሰረት በማድረግ እንደዚህ ትራንዛክሽኑን አናላይዝ ካረግን ወደ አመዘጋገቡ እንዴት እንመዘግባለን የሚለውን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ጀነራል ጆርናል ስናዘጋጅ የመጀመሪያው እንደምታዩት እንግዲህ ፎቶ ላይ ያው ለማስረዳት ስለሆነ ፎቶ አንስቼ ነው እንትን ያረኩላችሁ። ፎቶ ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ጆርናል ይላል። ከዚያ ጠርዝ ላይ ከአዘ ራይት በኩል ደግሞ ጂ1 ይላል። ዝቅ ብሎ ዴት አለ፣ አካውንት ታይትል አለ፣ ሪፈረንስ አለ፣ ዴቢት አለ፣ ክሬዲት አለ። እሱን በማየት እንግዲህ ዴቱ ጁን ነው። ልክ ቀኗን ወርና ቀኗን እንከፍልና ጁን ተመሳሳይ ጁን ላይ ስለሆነ ጁን የምትለዋን እንከፍላታለን። ስለዚህ በቀን አንድ የሚለውን ትራንዛክሽን ቅድም እንደነገርኳችሁ መሰረት እንግዲህ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ረንት ኤክስፔንስ ነበር ያልኳችሁ። ዴቢት ሳይድ ነው ኤክስፔንስ የሚጻፈው 12500 ዴቢት ይላል። ሪፈረንስ የሚለው ላይ ነጠብጣብ ያረኩት ለምንድን ነው? ሪፈረንስ የሚጻፈው እንደ ካምፓኒው የአካውንቲንግ ቻርት አለው። በዛ መሰረት ነው ሪፈረንሱ ቁጥሩ ነው የሚቀመጠው። ለምሳሌ ኤክስፔንስ 5 ቁጥር ላይ የሚቀመጥ ከሆነ 501 ከሆነ 501 ምናምን የሚደረገው ስለሆነ እዚህ ጋር ስላልተሰጠን ዘለለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙ በዚህ መልኩ ይመዘገባል። ረንት ኤክስፔንስ ስናወጣ ካሽ እንደምታዩት ኢንደንቱ ገባ ያለ ነው የካሽ ማለት ነው። ካሽ የሚለው ወደ ቀኝ ገባ ያለበት ምክንያት ክሬዲትድ መሆኑን ለማሳየት ነው። ኢንደንት አካውንቲንግ ላይ ሲጻፍ እንደዚህ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ዴቢት የሚደረገው ወደ ሌፍት በኩል ወጣ ይላል። ክሬዲት የሚደረገው ደግሞ ወደ ቀኝ በኩል ገባ ብሎ ይጻፋል። ካሽ ክሬዲት ተደርጓብናል ማለት ነው 12500። በቀን 6 ላይ አናላይዝ እንዳረኩት ሰፕላይ ገብቷል። ነገር ግን በብድር ነው የገዛው ብያችሁ ነበር። ስለዚህ ሰፕላይስ ዴቢት ሳይድ ነው አሲድ ወገን ስለሆነ ማለት ነው በ8000 ኢንክሪዝ አድርጓል። እንደምታዩት አካውንት ፔየብል ነው። እቺ ኤዝ ባር ፔየብል ማለት አካውንት ፔየብል ና አካውንት ፔየብል ደግሞ በ8000 ክሬዲትድ ሆኗል ማለት ነው። እንከፍላለን ወደፊት። በቀን 15 አሁንም አናላይዝ አድርጌያለሁ። ረቨኑ አግኝቷል ብያችኋለሁ ሰርቪስ በመስጠት። ይሄ ረቨኑ ካሽ ነው። ካሽ በ24800 ዴቢት እንደምታዩት ተቀምጧል። ሰርቪስ ረቨኑ ደግሞ በ24800 ክሬዲት ሳይድ አለ ማለት ነው። ባላንስ ይመጣልናል። በቀን 20 አድቨርታይዝመንት ኤክስፔንስ አውጥቷል ሰውየው። ኤክስፔንስ ዴቢት ሳይድ ነው ያለው 8200 እንደምታዩት ዴቢት ሳይድ ላይ ተቀምጧል። ይሄን ኤክስፔንስ ደግሞ ስንከፍል በካሽ ነው የከፈልነው። ካሽ በ8200 ክሬዲት ይደረጋል ወይም ደግሞ ይቀነሳል ማለት ነው። በቀን 23 እዛ በቀን 6 ላይ ከቤስት ካምፓኒ የገዛውን እዳ ነው የከፈለ ማለት ነው። ምንም አይነት የገባ ነገር የለም። ነገር ግን እዳውን ሁለት ነገሮችን አፌክት ያደርጋል። አንድ አካውንት ፔየብል ቅድም የመዘገብነው ቀን 6 ላይ አካውንት ፔየብል 8000 አለብን ብለን ያልነውን እሱን አሁን ክሬዲት ነበረ ዴቢት አድርገን ዜሮ እንዲመጣ ማለት ነው። እዳ የለብን ማለት ነው። አሁን ከፍለናል። ስለዚህ አካውንት ፔየብል 8000 ዴቢት እናደርጋለን። ልክ ላይ ሲሰሩት ይጣፋና ዜሮ ይሆናል አካውንት ፔየብል። ከዚያ ካሻችን ግን ቀንሷል። በካሽ ወጪ አድርገናል። በካሽ ክሬዲት ካሻችን ክሬዲት ይደረጋል ማለት ነው። በቀን 25 ደግሞ ሪሲቭድ ካሽ ሪፔር ረቨኑ ፎር ዘ ላስት ሃልፍ ኦፍ ዘ መንዝ የመጨረሻ ወር ላይ ሆነም ካሽ ረቨኑ ልክ እንደ ጥያቄ ቁጥር ስንት ማለት ነው እንደ ቀን ስንት ነው 15 ላይ እንዳለው
ካሽ ገብቶልናል 45600 ከየት ነው ያገኘነው? ከረቨኑ ማለት ነው። ከረቨኑ 45600 አግኝተናል ማለት ነው። ቀን 30 ላይ ዊዝድሮዋል ነው ያልኳችሁ። ሶ ዊዝድሮዋል ኖርማል ባላንስ ሳይሄዱ ዴቢት ነው። ሶ ዊዝድሮዋል እንልና ዴቢት ላይ 3000 ብር እንጽፋለን። ከዚያ በኋላ ካፒታል ገባ ብለን የዳዊት አየለ ካፒታል ክሬዲት እናደርጋለን 3000 ማለት ነው። ሶ ጆርናላችንን በዚህ መልኩ ጆርናላይዝ አድርገን እንጨርስና ከዚያ በኋላ ፖስቲንግ ነው። አሁን እንግዲህ ፖስቲንግ የሚለየው ምንድነው? ጆርናል ላይ የመዘገብነውን እያንዳንዱን ኤክስፔንሱን በኤክስፔንስ፣ ካሹን በካሽ፣ ሰፕላይ በሰፕላይ፣ አካውንት ፔብል በአካውንት ፔብል፣ ሰርቪስ ረቨኑ፣ አድቨርታይዚንግ ኤክስፔንስ፣ ዊዝድሮዋል የሚለውን ለእያንዳንዱ ፖስት ማለት ነው። ሶ እሱን ስንሰራ ደግሞ እንግዲህ ካናቱ ላይ በሁለት አይነት ወይም ደግሞ እንደ አራት አይነት ምናምን ፖስት ማድረግ ይቻላል። አራት አይነት አለ። ያው ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ በሁለት ኮለመን ሳይድ ስንመዘግብ እንደምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። ልክ አካውንት ታይትሉ ከላይ ይወጣና አናቱ ላይ ይሆናል። አናቱ ላይ አሁን እኔ ለምሳሌ ያህል ነው የሰራሁላችሁ። የሁሉንም እንደዛ መስራት ትችላላችሁ በዚህ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ለካሽ ሰርቼላችኋለሁ። ካሽ አካውንት ታይትል ይጻፋል ማለት ነው አናቱ ላይ። ከዚያ በስተቀኝ ራይት በኩል የሚጻፈው የአካውንት ነምበር ነበር። እዚህ ጋር ግን ስላልተሰጠን እኔ ዝም ብዬ ነምበር የሚለው አካውንት ነምበሩ ስለሚጻፍ ነው። እና ከዚያ በኋላ ዴት አለ። ኤክስፕላኔሽን መጻፍም አለመጻፍም ይቻላል። ከዚያ ሪፈረንስ የሚለው ቅድም ሪፈረንስ ያልኳቸው አካውንት ነምበር ነው ብያችሁ ነበረ። አሁን ግን ሪፈረንስ ከየት ነው? ሪፈረንሳችን ከጆርናል ዋን ላይ የመዘገብ ነው ማለት ነው። ከበላዩ ካለው ከጆርናሉ ነው የመጣው። ከዚህ ከጆርናሉ ስለመጣ ጂ1 ሪፈረንሳችን ይሆናል ለሁሉም ማለት ነው። ጂ1 ሪፈረንሳችን ከሆነ ዴቢት አለ፣ ክሬዲት አለ፣ ባላንስ አለ። ባላንስ ማለት ቶታሊ ሲደመሩት እያንዳንዱ ፖስት ያደረጋችሁት ነገር ቶታሊ ሲደመሩት ማንኛውን ሳይድ ያዘ? ክሬዲቱ በለጠ ወይስ ዴቢቱ በለጠ? የበለጠውን ሳይድ ያዘው ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። ባላንስ ይባላል። ያንን ሶስቱን አሟልተን መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ካሽ ከተባለ በሙሉ ትራንዛክሽን ላይ የተጠቀምናቸውን ካሾች ዴቢት የሚደረጉትን ዴቢትድ፣ ክሬዲት የሚደረጉትን ክሬዲትድ እያደረግን በየቀኑ ያሉትን በሙሉ ቶታሊ ነው የምንሰራቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጁን1 ላይ እንደምታዩት ጁን1 ላይ ኤክስፕላኔሽን ዘልዋለሁ የፈለጋችሁት ማለት ስለምችሉ ማለት ነው። ሪፈረንስ ከጂ1 ብያለሁ። እንግዲህ ጁን1 ላይ የተደረገው ነገር ምንድነው? ኤክስፔንስ ነው ያወጣ ነው። ካሻችን ክሬዲት ስለተደረገ ተመልከቱ። ሄጂ 12500 አንደር ክሬዲት ነው ያደረኩት። ክሬዲት ስር ነው የጻፍኩት። እዚህ ጋር ባላንስ ላይ 12500 ነው የጻፍኩት ምክንያት አንድ ብቻ ቢሆን ልክ ክሬዲት 12500 ብለን ባላንሳችንንም እዛው ላይ 12500 ስለምንጽፍ ነበረ። ነገር ግን ሌሎች ትራንዛክሽኖች አሉ የካሽ ማለት ነው። ካሽ ቀን ስንት ላይ ሌላ ወጪ ገቢ ያለ? ቀን 15 ላይ ያለ። ቀን 15 ላይ ካሽ ገብቶልናል ከሰርቪስ ረቨኑ። ስለዚህ አሁን ካሽ ገቢ ስለሆነ ዴቢት ሳይድ ይጻፋል ማለት ነው። ልክ የቀን 15 ይዛችሁ ሂዱና 24800 ዴቢት ላይ ጽፌያለሁ። ዴቢት አድርጌያለሁ። በቀን 20 እንደዚሁ አለ። በቀን 20 ክሬዲት ነው የተደረገው አድቨርታይዝመንት ኤክስፔንስ አውጥቼ ማለት ነው። ስለዚህ 8200 ክሬዲት ሳይድ ጽፌያለሁ። በቀን 23ም እንዲሁ አካውንት ፔብል እዲያን ከፍዬ ካሽ ቀንሶብኛል። ስለዚህ ካሽ ስለቀነሰብኝ አሁንም እሱን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም እሱንም እንደዛው ዴቢት ሳይድ ክሬዲት ሳይድ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። በቀን 26 ወይም ደግሞ በቀን 25 በቀን 25ም እንደዚሁ ወጪ አለ። ወጪ ሳይሆን ገቢ ነው ያለው። ረቨኑ አግኝተናል። አሁንም እንደ ጥያቄ ቁጥር በቀን ስንት ነው ረቨኑ አገኘን? በ15 ልክ እንደ 15 ማለት ነው። ስለዚህ 45600ን ካሽን ዴቢት ሳይድ ጻፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከስሩ ቶታል መስራት ትችላላችሁ። ቶታል ሲሰሩ ሁለቱን ደምራችሁት የሚመጣ ልዩነት አለ። ካሽ ሲደመር ዴቢት ሳይዱ 70400 ይመጣል። 70400 እና ክሬዲት ሳይዱ ደግሞ 28700 ይመጣል። ስለዚህ ሁለቱን ስታቀናንሱ 41700 መጣ ማለት ነው። ይሄ 41700 የሚጻፈው የት ሳይድ ላይ ነው ማለት ነው? ባላንስ ላይ 41700 እንጽፋለን። ነገር ግን ዴቢት ባላንስ ነው ያለው ይሄ ትራንዛክሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በምትመለከቱት በቲ አካውንት ይባላል። ቲ አካውንት መስራት እንችላለን። በቲ አካውንት እንዴት መስራት እንችላለን? ይሄው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው
ልክ ጁላይን እንጽፋለን። ሶ በጁላይ 15 24800 ገቢ ያለ ዴቢት በ25 ደግሞ 45600 ከዚያ አስምረን 70400 ቶታሉ መጣልን። ሶ ክሬዲት የተደረጉ ካሾችን እንጽፋለን። ጁላይ 1 ላይ 12500 ክሬዲት አድርገናል። በ20 ደግሞ 8200 በ23 8000 በቀን 23 ላይ 8000 ማለት ሶሪ ቶታሊ 28700 ሶ ባላንሳችን ልክ እዚህ ጋር እንደሚነግረን ቲ አካውንት ከሆነ ባላንሱ ባለበት ነው የምንጽፈው 41700 በዴቢት ሳይድ አለ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የትራንዛክት አደራረግና የአካውንቲንግ እንግዲህ ፈተና በጣም ቀላል ነው። ተረጋግታችሁ መስራት ነው የሚያስፈልገው። ሶ እንግዲህ በዚህ መልኩ እናጠናቀቃለን ማለት ነው። ያው ከተመቻችሁ እስኪ አንዴ ላስቸግራችሁና ሰብስክራይብ እና ላይክ ተጫኑልኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም